अजे खत्म नहीं होएगा किसान अंदोलन। दिल्ली दियां बरूहां ते डटे रहणगे किसान। 29 नवंबर तक संसद तक ट्रैक्टर मार्च का फैसला भी कायम। 27 नवंबर नूं मुड़ होएगी संयुक्त मोर्चे की बैठक। संयुक्त मोर्चे के एक्शन प्लान ते बीजेपी का सवाल। जदों केंद्र ने तिन्ने कानून वापस लै लए तां फिर किस गल दा विरोध प्रदर्शन। सरकार ने वड्डा दिल दिखाया, किसान भी मुलतवी करन प्रोग्राम। अमृतसर नहीं पटियाला तो ही चोन दंगल च उतरनगे कैप्टन। बोले सिद्धू करके नहीं तोड़ांगा पटियाला नाल 400 साल पुराना रिश्ता। सिद्धू अमृतसर तो चोन लड़न दे चुके ने संकेत। तलवंडी साबो तो आप दे उम्मीदवार बलजिंदर कौर ने चोन प्रचार की की शुरुआत। दमदमा साहिब तलवंडी साबो नतमस्तक होके कीता आगाज। कहा लोकां नूं आम आदमी पार्टी ही दे सकती है सहूलतां। निजी दौरे ते जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत नाल कीती मुलाकात। अज शाम 4 बजे गहलोत की नवी टीम का है सौं चुक समागम। टीवी इतिहास च पहली बार पूरा दिन पंजाब के मुख्यमंत्री दे नाल। न्यूज़ 18 ते सीएम चन्नी देणगे हर पर्सनल ते प्रोफैशनल सवाल का जवाब। अज रात 8 बजे मैगा शो। कंगना के बयान तो भड़की डीएसजीएमसी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पद्मश्री पुरस्कार वापस लैण की कीती मंग। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके सिखां ते अपमानजनक टिप्पणी करन दा इल्जाम। अबोर दे आलमगढ़ च दौलतपुरा माइनर च पिया पाड़। सैकड़े एकड़ खड़ी फसल च भरिया पानी। किसान बोले सिंचाई विभाग की अणगहली दी सानू मिल रही है सजा। नहीं रहे पंजाबी लोक गायका गुरमीत बावा। 77 साल की उम्र च लिया आखिरी साह। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी सने कई हस्तियां ने जताया सोच। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर अबोहर तो। दौलतपुरा माइनर नहर दे विच पाड़ पिया है और पानी च किसानां दी कई एकड़ फसल डुब गई है। कई एकड़ फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने तो किसान परेशान ने और मुआवजे की मंग किसानां वल्लों कीती जा रही है। अबोहर इलाके दे विच जिहड़ी माइनर है उत्थे ये वड्डा पाड़ पिया है और दौलतपुर माइनर नहर जिहड़ी है अबोहर दे इलाके दे विच दौलतपुर माइनर नहर इत्थे वड्डा पाड़ पिया है। पानी च किसानां दी कई एकड़ फसल डुब चुकी है। पाड़ पैण नाल खेतों के विच पानी भर गया। कई एकड़ खड़ी फसल जिहड़ी सी वो डुब गई और किसान हुण मुआवजे की मंग कर रहे हैं सरकार तो, क्योंकि बिजाई का मौसम है। बिजाई हो रही है इस वेले कणक की बिजाई और जो बिजाई की सी किसानां ने वो सारी पानी च रुड़ गई। साडे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन ते सुरिंदर गोयल होर जानकारी दे लई। सुरिंदर पूरी डिटेल जाननी चाहांगे कदों कदी ये घटना है, कदों पाड़ पिया, किन्नी क फसल इस दी जद दे विच आई है और की हुण कोई उपाय हो रहे ने इस पाड़ नूं पूरन दे? विजय तुहानूं दस देना चाहां कि मतलब ये जिहड़ी दौलतपुर माइनर जे आ गया तकरीबन 50 और 60 फुट के करीब पाड़ पै गया और पाड़ पैण के कारण 4 ढाणियां दी जिहड़ी फसलां दे बीजियां गई जिहदे विच सरसों सी कि जिहड़ी हुण ताजा गेहूं की फसल बिजाई की गई किसानां वल्लों उन्हां दा भारी नुकसान होया और बार-बार जिहड़े किसान ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, दस भी ऐसा नुकसान आओ। अजे तक भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा जो कि एडा वड्डा नुकसान और यह नुकसान जो कि कटाव जो रात तक नहीं है एक तकरीबन 100-1.25 फुट के करीब हो जाएगा, जो कि किसानों का होर नुकसान होना सुभाविक है और यकीनी है। जो कि किसान कहते भी असं हुणे तो बिजाई की है और सानू इस चीज़ का मुआवजा दिता जाए, जो कि सच्चाई विभाग बिल्कुल कम कदे नहीं सुता पिया। विजय हुण तक कोई आया इस पाड़ नूं पूरन दे लई या कोई एडमिनिस्ट्रेशन वालों कोशिश हुई है इस पानी नूं रोकण लई? अजे तक कोई कोशिश नहीं। जिहड़े सानू किसानां जिहड़ी गल हुई है, किसान बार-बार बेचारे फोन कर रहे हैं और फोन करने तो बाद असीं पहुंचते हैं करते हैं। अजे तक तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए हैं। अजे तक कोई भी सिंचाई विभाग का प्रशासन तरफों किसी ने कोई हरकत कोशिश नहीं की ताकि इस नूं पाड़ नूं रोकिया जाए। जे पाड़ नूं ना रोकिया गया तो किसानों का नुकसान हो रहा और भी सुभाविक है। विजय ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी दे लई। सुरिंदर गोयल साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि हजे तक प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा। वड्डा पाड़ पिया, कई एकड़ फसल जिहड़ी बीजी गई सी, कणक की बिजाई हुई सी या फिर सरों जिहड़ी बीजी हुई सी उसका नुकसान होया है और पानी लगातार खेतों च अगे वधदा जा रहा है।
बाद में फोन करियो क्या जी मैं लारू नहर बंद कराने लग रहा पानी तो आवेगो आज जिम्मेदार के कसूर है। आज भी जिम्मेदार मर गया। आने वाला आजकल टाइम का खर्चा ही पूरा को नहीं। जिम्मेदार की फसल खत्म होगी, कणक भी जड़ी डूब गई, वो बाग इन्हें खत्म हो जाएगी जी। ਤੇ ਖਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। अभी मैं जब कानून वापस हो जाएंगे बीजेपी ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾ ਸਾਰ ਰੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜਨ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। एक ये फैसला हुआ कि प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ अन्य ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।